صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم دوہرے داماد جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو پوری طرح قربانیاں دی ہے اور پورے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. ضرورت پڑی تو مال خرچ کی ہے, ضرورت پڑی تو ہجرتیں کی ہے, ضرورت پڑی تو اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے. وہ خلیفہ سوم کہ جن کو بے بسی کے عالم میں اور بے آسرگی کے عالم میں باغیوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا, جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر باحیا انسان اس دھرتی نے دیکھا نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس تاریخ میں انسان کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹی ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس دنیا میں باحیا انسان نہیں کہ جس کی 82 سال عمر ہو اور پوری زندگی وہ غسل خانے کے اندر بھی کبھی ننگا نہ ہوا ہو. اتنے باحیا اور شرم و حیا کے بادشاہ انسان جس کو بے دردی کے ساتھ اور نہایت ہی مظلومی کے عالم میں باغیوں نے قتل کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اعتبار سے رشتہ دار ہے, اور یہ رشتہ داری ہی کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں. آپ کا جو وصف ہے, جو سب سے عمدہ اعلیٰ وصف ہے کہ آپ سخی ہے, بہت بڑے سخی ہے, اللہ کے راستے مال خرچے میں سب سے آگے ہے, اور اتنا مال خرچ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا عمل کوئی نقصان نہیں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بات جاری ہے, اچانک بیچ میں کہا کہ کیا تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ابھی جو نقاب والے شخص آ رہے ہیں, نقاب پوش ہے, اس کو دیکھ لو, وہ جنتی ہے. لوگ دوڑے دیکھنے کے لیے نقاب میں چہرہ ڈھانکے وہ کون شخص ہے, تو دیکھتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کے سلسلے میں جنت کی بشارت دی, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے حضرت عثمان فی الجنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. اس کے باوجود یہ صحاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہے, تیسرے نمبر پر آتا ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرے نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب ان کا جو ایک وصف ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے. اصل میں یہ پورا واقعہ پوری ڈیٹیل بتانے کے بعد جو خصوصاً مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری قربانی دینے والے, اس کے اندر ایک حیا کا مادہ بے انتہا زبردست ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, اور خطبہ میں آپ سنتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان, کہ حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ باحیا صحابی جو ہے, جس کے اندر یہ وصف کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے, وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے, کہ جس کے جنت کی سرٹیفکیٹ اپنی جگہ ہے, مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ صحابی کے اندر جو صفت ہے, بڑی صفت ہے, وہ حیا ہے. کہ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے ہیں, فرشتے بھی ان سے حیا محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر سے آج حیا کا فقدان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہے, ہر اعتبار سے کیا کہتے ہیں جنتی ہے, کبھی جسم کھولا نہیں. اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی, جب سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اس وقت سے, اس ہاتھ سے ہم نے بدن کے اس پوشیدہ اعضاء کو ہم نے چھویا نہیں. کتنا مقام مرتبہ ہے, دوہرے داماد ہے, اس کے باوجود حیا کا جو مادہ ہے بے انتہا ہے, بہت ہی بڑا عنصر حیا کا پایا جاتا ہے. لیکن میرے محترم, وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو باحیا ہو, لیکن ہمارے اندر سے حیا کا فقدان ہو جائے, ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ مل جل کے بات کرے, موبائل میں ٹک ٹاک بنائے, بے حیائی کے رنگریلیاں کرے, ہمیں ذرا بھی احساس نہ ہو, ہم کیسے بے غیرت مسلمان ہو جائیں گے؟ ہماری حیا کے جنازہ کیسے نکل گیا؟ جس بہن بیٹیاں کو ہم غلط حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے, بے پردگی کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے, وہ آج موبائل کی زینت بنی ہوئی ہے, وہ آج سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. تو ہماری غیرت کا جنازہ بہت پہلے نکل چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھ کو کھولے, ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو. وہ وقت دور نہیں کہ جب باطل کی
प्रोपेगेंडे और बातिल की साजिश की शिकार होकर हमारी बहन और बेटियां हमारी बात मानने से इनकार कर दे, इस्लाम के कवानीन को मानने से इनकार कर दे, इस्लामी नजरिए को इनकार कर दे और आखिरत का इनकार करके मुर्तद हो जाए। आप इस धोखे में बिल्कुल भी ना रहे कि हमारे इस नेपाल में, हमारे इस गांव में बहुत अमन है। ऐसा नहीं है। आप और हम इस धोखे में बिल्कुल भी न रहे कि हमारी बहन और बेटियां सेफ है। आप इस धोखे में बिल्कुल भी न रहे कि बाती की नजर हमारे घर तक नहीं पहुंची है। नहीं, बंद कमरे में क्या हो रहा है, लोग मोबाइल के साथ कैसे कैसे हालात से दो चार हो रहे हैं, इस पे चाहिए हम जिम्मेदारों को कड़ी नजर रखें। हम अपनी आंखों को खोल के रखें, अपने कान को खोल के रखें। ऐसा ना हो कि हया का जनाजा हमारे घर से निकल रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीनन हम नाकाम हो जाएंगे। जिस बाहया शख्सियत की मैंने कुछ वाकयात सुनाए हैं, वो हया हमारे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। आज मासूम बच्चियों की जहन साजी कराई जाती है, स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। न माँ बाप, ना बाप को इस बात की फिक्र है, न बाप को इस बात की फिक्र है कि हमारी बेटियां पर्दा भी कर रही कि नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो ना हो स्कूल के दरवाजे तक हमारी बेटी सर पे दुपट्टा रख के जा रही है और स्कूल के अंदर जाने के बाद वो दुपट्टे बैग में चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारी बेटियां, जिसकी रान देखना हमारे लिए नाजायज और हराम था, उसकी रान हम मास्टर और दूसरे टीचरों को की नजर कर रहे हैं, वो उससे लुत्फानंदोज हो रहा है। तालीम के नाम पर इतने गिरने वाले मुसलमान किसी जमाने में नहीं थे। तालीम अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है कि आप तालीम हासिल कीजिए, कराइए, बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल, प्राइवेट स्कूल के नाम पर जो बेहयाइयां की जा रही है, यकीनन आप इससे बेखबर नहीं होंगे, बाखबर होंगे। लेकिन हमारे मुआशरे की बेटियां आज बेहयाई के दौर में है, बेहयाई रचा रही है, बेहयाई को फैला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप भी इसके साथ शरीक हो। यकीनन मेरे मोहतरम, ये नस्ल जो तैयार होगी, इसका मुस्तकबिल, फ्यूचर यकीनन बहुत ही घिनौना होगा और बहुत ही खतरनाक होगा कि जिसके अंदर अभी से हया का मादा खत्म हो जाए, हया का फुकदान हो, वो बेहया बन जाए, तो आगे चल के आप उसको लगाम नहीं दे सकते, हम उसको हयादार नहीं बना सकते। दरख्त जब पैदा होता है, जमीन से निकलता है, तो उसके टहनी को हम जिस रुख पे चाहे मोड़ने के लिए मोड़ सकते हैं, उस वक्त नर्म और नाजुक होता है। लेकिन अगर वो सख्त हो जाए, मजबूत हो जाए, तो उस वक्त अगर टहनी को फेरना चाहेंगे तो वो टहनी टूट तो जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो मेरे मोहतरम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी से हमें जो दर्स मिलता है, हमें सबक मिलता है कि जिस सहाबी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 सहाबी के हाथ से बैत करते हैं, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुदैबिया के मौके से मक्का भेजा गया है और खबर ये मशहूर करा दी गई है कि उनको शहीद कर दिया मक्का वालों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बैत ली है बबूल के दरख्त के नीचे मकाम हुदैबिया में कि बताओ उस्मान के लिए हम जंग करेंगे, अपनी जान की आखिरी सांस और आखिरी कतरे को, अपने खून के आखिरी कतरे को निछावर कर देंगे, कौन कौन तैयार है? तो सारे सहाबा ने कहा हम तैयार है बिल्कुल लड़ने के लिए। तो मेरे मोहतरम, उस सहाबी रसूल उसका वास्ता मैं देना चाहता हूं कि हमारे अंदर से हया कहां चली गई? हम इतने बेहयाई के दौर में कैसे आ गए? ये मोबाइल हमारे पास अगर है, ये अच्छाई के लिए है, तो इससे कहीं ज्यादा बुराई भी है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छाई के चक्कर में हम बुराई के साथ मुलव्विस हो जाए। मेरे मोहतरम, सुधरिए, अपने आप के अहवाल को दुरुस्त कीजिए। हम दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से पहले अपने हालात का जायजा ले कि हमारे हालात बिगड़ तो नहीं रहे। कहीं ऐसा तो ना हो कि म्यूजिक जिसका सुनना हराम था, गाना जिसका सुनना हराम था, डांस करना नाजायज और हराम था, हमारी बहनें और बेटियां कर रही है। टिकटॉक के शक्ल में लोगों ने बहुत खबर उड़ाई हुई है कि बहुत ज्यादा गलतफहमियां और बहुत ज्यादा बुराइयां फैली जा रही है। हमने छोटे छोटे बच्चियों से सवाल किया तो पता चला वो भी बना। क्या गैरत का जनाजा निकला है। अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है कि हम जिन बच्चियों को मोबाइल दे रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, उनकी कभी खबरगिरी नहीं करते। बेटा को अगर मोबाइल दे रहे हैं, बेटियों को मोबाइल दे रहे हैं, तो उस पर पाबंदी भी होनी चाहिए कि पासवर्ड वो ना लगाए, ताकि हम चेक कर सके। वो कोई ऐसा लॉक न लगाए कि जो अपने मामले को छुपा रहा हो, हम चेक कर सके, जब चाहे उसके मोबाइल को चेक करे। आज हमारे यहाँ नेट की सहूलत बहुत ज्यादा है, जिसके नतीजे में जवानी से पहले जवानी का जनाजा निकाला जा रहा है। बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारी खबर ऐसी है, हम शादियां में बहुत देर कर रहे हैं और शादी से पहले शादी हो जाती है।
یہ راز ہے جو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور کہنا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ابھی جوان نہیں ہوا ہے، ابھی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے جس وقت کے آنے سے پہلے بہت کچھ نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے محترم اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔